Hello students, welcome back. This is my 7th class on the topic some basic principles and techniques. Last class we were discussing some of the rules to name a compound, that is how to name according to IUPAC nomenclature. We have studied so many rules, right? ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If it contains same substituents or if it contains same substituents, then prefix di, tri or tetra are used. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ನ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ that should be taken as parent chain. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ that should be taken as parent chain. Okay, so that these are all the some of the rules which have studied in last class. See, in today's class let us name these compounds. So how will you name these compounds? ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ is to number the compound. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. In this first example, which is the parent chain? First count the number of carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If I take down, I'll get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So which one is larger? Which chain contains more number of carbon atoms? Straight chain. This chain contains more number of carbon atoms. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನ parent chain ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll consider this as parent chain. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to number that compound. ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್: at fifth position we have substituent which is branched. 5 inside the bracket. Now name this substituent. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು, 1. 1, this is 2, this is 3. The name will become 2,2 dimethyl. 3 carbon atoms ಇದ್ರೆ propyl. So the name will become 2,2 dimethyl propyl. So this is name for the substituent. Substituent name ಏನು, 2,2 dimethyl. Since it contains 3 carbon atoms, propyl. Then how many carbon atoms are there in main chain? 9 carbon atoms. That means no name. So this is IUPAC name of this compound. 2,2 dimethyl, because at fifth position this substituent is attached. Idu substituent name this. At fifth position, fifth carbon atom ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, substituent ಇದೆ. Which substituent? This substituent, that is 2,2 dimethyl propyl. This is the substituent which is present on fifth carbon atom, and there are total 9 carbon atoms. So known N is for saturated hydrocarbons. Okay, so this is how we will name this. Now come to second example. See the second example, which is the parent chain here, this one. By seeing only you can say this is the longest chain. So I'll consider this as parent chain. ಯಾವುದು longest chain ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ parent chain ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. Next, number the carbon atoms. See here, numbering should be done such that all the substituents should get minimum possible number.
First let me number from here. What I'll get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 6. ಸೊ 6 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಸ್ 11, 11 plus 2 is 13. If I number from this side, right hand side in the number ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ what I will get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this will get the number 7 and this is plus 4 plus 3. So it will become 14. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13 ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So next, now which substituents are present? ಯಾವ substituent present ಆಗಿದೆ? 1 methyl, 2, 3 methyl groups are there. At which position methyl groups are there? 2, 5, 6. How many methyl groups? 3 methyl groups. So I'll use the prefix tri. Tri-methyl. So 8 carbon atoms. For 8 carbon atoms, root word is oct. Methyl octane. So this is IUPAC name of this compound. Next come to this compound. So see here. First is I'll select the parent chain. This is my parent chain. Next, ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 3 plus 5 is 8. If I number from this side, what I will get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So again 3 plus 5 is 8. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ alkyl substituents change ಇದೆ. So which alkyl substituent should get minimum number? So here the alkyl group which comes first in alphabetical order should get the minimum number. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ this is ethyl group and this is methyl group. ಯಾವುದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮೀಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ರೈಟ್? ಸೊ this ethyl group should contain, that means carbon containing this ethyl group should have minimum number. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3. This carbon will get the number 3. If I number from here, this carbon will get number 5. So ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯಿತು? 3 is minimum. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ? ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now name this compound. 3-ethyl 5-methyl heptane. So IUPAC name is 3-ethyl 5-methyl heptane. So this is its IUPAC name. Now come to this compound. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನಂಬರಿಂಗ್. 1, 2, 3, 4, 5. or I can do 1, 2, 3, 4, 5. But ಏನಾಗಿದೆ? At this position it has 2 branches. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. So what I will do is I'll number from the carbon so that maximum branched carbon should get minimum number. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 1, 2, 3, 4, 5. Now
Name this compound. 2, 2, 3. 2, 2, not 3, 4. 4 trimethyl pentane. This is its IUPAC name. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ CH3CH2 ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If it is possible to name like this only, name like this. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 ಈ ಥರನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 2 + 5. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. 2 + 5 is 7. If I number from this side, I'll get, so here I got 7. If I number from right hand side, what I will get? 1 2 3 4 5 6 7. So 6 + 3 is 9. So ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. 1 2 3 4 5 6 7 like this. This is 5, fifth carbon atom. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಥರ ಎಂಡ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನು CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3. This is these two compounds are same. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 1 2 3 4 5 6 7. So at second and fifth position methyl group is there. See, second and fifth position contains methyl group. So I'll write 2, 5 dimethyl heptane. So this is IUPAC name of this compound. Next, if I consider next compound, it is like this. See the number of carbon atoms here, 1 2 3 4 5 6 7 carbon atoms. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 6 and 7. So see the substituents here, ethyl substituent CH2CH3. ನೀವು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ CH2CH3. Here CH3, here also CH3. So ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ, which should come first? Ethyl group, because that comes first in alphabetical order. Alphabetical ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ethyl first ಬರುತ್ತೆ. So I'll write 3 ethyl 2, 4 dimethyl heptane. So this is IUPAC name of this compound. This is how you will write IUPAC name. Hope you understood all these things. If you have any doubts, you can contact me by any time. Okay, ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಬರೆದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೇಮ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ cyclic compounds. So here
it comes like this, here cyclo is used as prefix. Cyclo is used as prefix. Cyclo na alkane ge ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ prefix ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, how many carbon atoms are there? 1, 2, 3. Each corner, this is bond line representation. Each corner represent one carbon atom. So if it is a straight chain, I would have written propane anta baritide, but this is in cyclic form. So I'll write the name cyclopropane. For this one, how many carbon atoms? 1, 2, 3, 4. So I'll write cyclobutane. If it contains 6 carbon atoms, then it will become cyclohexane. Since it contains 6 carbon atoms, it will be cyclohexane. So ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. If it contains branches like this, here one branch and here one more branch like this. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ cyclohexane, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? How will you do this? How will you name this compound? Like, or if it is like this, this is not ethyl, this is propyl group. It contains 1, 2, 3 carbon atoms. Here it is methyl substituent. Methyl group ide illi CH3. Illi enide propyl, 3 carbon atom. 3 means propyl group ide illi. So hege ee kadeyinda number ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Alphabetical order ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, that should get the lowest number. Methyl M first ಬರುತ್ತಾ, P first ಬರುತ್ತಾ? M will come first. So I'll number from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 methyl, 3 propyl cyclohexane. The IUPAC name is 1 methyl, 3 propyl, you should not leave gap here, cyclohexane. So this is its IUPAC name. If it contains many branches like this, 2 branches here and 1 branch here, the carbon which contains maximum number of branches should get the minimum number. So I'll start from here. This carbon contains 2 branches, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 3 trimethyl cyclohexane. So this is its IUPAC name. 1, 3 trimethyl. 3 methyl groups are there. So trimethyl cyclohexane. This is its IUPAC name. Okay, this is how you will name this compound. Next is functional group. Next is naming functional group. Next is nomenclature of compounds containing functional group. Nomenclature of compounds containing functional group. Functional group. What is functional group? Functional group andre enu ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ last classes alla. Functional group is nothing but atom or group of atom which determines the chemical property of a compound. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಗಿವನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the chemical property mainly depends on that alcoholic functional group. Okay, so all functional group present agidre hege name ಮಾಡ್ತೀರಾ compound na? For example, there are so many functional groups. The carbon which contain the functional group should get the lowest number. That is the main thing here.
ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕಾರ್ಬನ್ containing, this is not C containing, C is nothing but carbon, okay? Containing functional group should get minimum number. Carbon containing functional group should get minimum number. ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಬಹುದು, OH ಗ್ರೂಪು ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. CH3, CH, OH, CH, COOH, let me take this one only. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, OH ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ನೊಂದು COOH ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು COOH. COOH will get the first preference. Next, SO3H. Second preference is for SO3H. Next comes COOR. This is the next term. Next functional group. Next preference should be given to COCl. This is COCl, okay? COCl. Next, CONH2. Next preference is for CN. Next preference is for CN. Next preference is for HC double bond O. This is nothing but aldehyde, okay? HC double bond O. Next preference is for C double bond O. This is ketone functional group. Next preference is for OH functional group. Next preference is for NH2 functional group. Next comes your double bond, C double bond C. So this indicates bonds, okay? This carbon should contain 4 bonds, 1, 2, 3 and 4. This indicates bonds. Next is, last comes triple bond. So this is priority sequence. So COOH will get the first priority and the priorities decreases like this, okay? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, CN ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ C ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, CN ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನೇಮ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ C6H5 and your halogens, they are all used as prefixes. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಫಿಕ್ಸಸ್. ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದನ್ನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಚಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ us continue next class. Thank you.